ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਜਲ ਕਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਲੜੀ ਮਾਸੋ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ ਉਜਲ ਕਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਿਮ ਕਲੜੀ ਮਾਸੋ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸੰਨਾ ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸੰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਟਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਰੋਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ
महला पहला कार छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संगत जी सूही राग है। इस राग विच पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव महाराज हजूर दी रसना तो उचारण होया ये शब्द है। छेवें ताल विच इस शब्द का जो सुर ताल है कीर्तन करन दी महाराज जी ने हिदायत बख्शिश की है। परमात्मा एक है, सर्व व्यापक है, अद्वितीय है, पर गुरु की कृपा सदका ही उस परमात्मा दे विच ये जीव जिहड़ा है अभेदता प्राप्त कर सकता है। गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान है। इस शब्द की उठानका कुछ इस तरह है। कुछ सज्जना ने लिखिया है कि भाई मरदाना जी अकाल चलाना कर जाते हैं खुरमे शहर। उन्हां दे सपुत्र नूं नाल लैके धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिस वक्त चलते हैं तां इस सज्जन जिहड़ा सीगा उसदी ग्रह विच उहदी हवेली विच जांदे हन जिहड़ी उसने एक सरां दिखावे वजों मुसाफरां दे टिकाणे वास्ते बनाई सी। भाई वीर सिंह जी का लिखना इस तरह है कि जिस वक्त श्री गुरु नानक साहब महाराज तलवंडी तो चलते हैं तो भाई मरदाना जी उन्हां दे नाल सन। सतगुरु साहब जी चलदियां चलदियां इस सज्जन दे सरां दे विच चले जाते हैं, पर भाई मरदाना जी जो हन उन्हां नूं कुछ ये रस्ता उपरा जिहा बड़ा अजीब जिहा जापदा है। एक गल ध्यान विच रखियो, साडी जिंदगी दे जिहड़े गुण हन वो सज्जन हन ते औगण जिहड़े हन वो ठग हन ते वो किसी होर नूं नहीं ठगदे, बल्कि साडे औगण सानू ही ठगदे हन। इस गल का ध्यान रख लेना। दूजी गल, जिस दा सुभाव माड़ा होवेगा ये नहीं कि वह कल्ला मनुख होवेगा, उहदे नाल बहु गिणती विचों एक टीम हुंदी। साध संगत चंगे इंसानां दी भी एक टीम हुंदी है, माड़े इंसानां दी भी एक टीम हुंदी है। ये गैंग हुंदा है बड़ा तगड़ा। जदों असीं ये इतिहास भाई वीर सिंह जी के मुताबिक पढ़ते हैं कि सज्जन का एक काफला एक गैंग बड़ा तगड़ा सीगा। जदों गुरु नानक साहब प्रवेश करते हैं, कुछ सिखे सिखाए ठगन वाले उहदे सेवादार आउंदे ने ते गर्म पानी लैके आउंदे ने। कहंदे हन तुसीं इस गर्म जल दे नाल अपने चरण साफ कर लो, अमीरां दे बच्चे जापदे हो, तुहाडे कोल धन बहुत ज़्यादा है, थके हुए हो। सतगुरु कहन लगे नहीं, असीं उसे तरह ही जा गुरु के बचन हन, साध भले अणनातियां चोर से चोरां चोर। जिहड़े साध गुरमुख हुंदे ने उन्हां नूं कोई बहुती विखावे मात्र नहाउण दी लोड़ नहीं है, वो भले ही हन भावें जिस तरह भी हन। फिर कहंदे भी एक माई भी आई है, उत्थे एक माई भी है, 50 साल उहदी उम्र आ। भाई वीर सिंह जी लिखते हैं वो प्रशादा तैयार करके लियाई है। आण के कहंदी पुत्रा तू थक्का होया है, इंज जापदा सवेर तो चलिया कुछ नहीं खादा होना, ते प्रशादा छक लै। सतगुरु नानक साहब कहन लगे माई जे तू साडा दर्द करदी है ना, प्रशादा ते असीं अजे नहीं छकना, सब कुछ छकांगे अजे नहीं, पर जे तू साडा दर्द करदी है ते रब तेरा दर्द करेगा। ते जे साडे नाल छल करदी है ना माई, ते रब तां भी तेरा दर्द करेगा, परमात्मा तेरा तद भी भला करेगा। सारे चले गए ते एक थां ते ना मीटिंग बुला ली अपनी, इकट्ठे हो गए। कहन लगे भी ये कौन आ नौजवान, साडा किसे गल दे नाल ही साडे वो साडी गल्लां विच नहीं आउंदा। उस माई ने उठ के आखिया, सजना जिन्हों तू कहना ना भी मैं
ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਗਰਮੱਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧਨ ਲੁੱਟਦਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਔਗਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਧ ਪੁਣਾ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦਮੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਰ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂ। ਫਾਹੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਫਾਹੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵਣ ਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਉਠ ਧਾਵਤੇ ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਈ, ਪੂਰਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ, ਸੱਜਣ ਸ਼ੇਖ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦਾਸ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਬ ਜਾਣੋਗੇ ਜਬ ਉਗੜੈ ਗੋ ਪਾਜ, ਜਦੋਂ ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਂਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠੱਗ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗਈ ਠਗੌਰੀ ਠੱਗ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਗਣ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਰਬਾਬ ਛੇੜੋ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲਾਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਤਾਵਾ ਵਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਸਮਝੇ, ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਸੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕੱਚ ਤੇ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਉੱਠ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਡਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਡਾਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਰੋਂਦੀ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈ, ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬਣੀ ਜੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, 2-4 ਦਿਨ ਉਦਰਾਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੋ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਪਸ ਹਰਿਆਇਓ ਕਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਅਣਸੁਣਿਓ ਕਰੈ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ 2-4 ਬੁਰਕ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਟੇਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਟੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਸ਼ਬਦਹੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦਿਓਗੇ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜਾਂ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਸ ਹਰਿਆਓ ਕਹਿਓ, ਸੁਣਿਓ ਅਣਸੁਣਿਓ ਕਰੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੈ ਟੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਸ਼ਬਦਹੀਨ ਜੇਬਾ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅਖਰੀ ਨਾਮ, ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸਮਝੈ ਵਿਵੇਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਈ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ,
ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਇਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਸਮਝੈ ਵਿਵੇਕੀ, ਨਾਤਰ ਅਚੇਤ ਪਸ਼ ਪ੍ਰੇਤ ਹੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਛੇਵਾਂ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਜਲ ਕਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਿਮ ਕਲੜੀ ਮਸ। ਲੋਹਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ ਆਦਿਕ। ਇਹ ਕਹਿਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਕਹਿਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਜਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਿੱਟਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਦਾਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਕੌਣ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਜੀਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਪਜੈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਪਣ ਚੋਰ ਜੀਓ, ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਾੜਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ। ਕਹਿਹਾਂ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਆਹੀ, ਉਹਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਾ ਤਿਸ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਜੇ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਬਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੇਈਮਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ, 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿਹਾਂ ਦੀ ਬਰਤਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ, ਨਿਕਟ ਖਲੋਇੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਕਾਲੰ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਕੀ ਥਾਂ। ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਉ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਖੀਮਦ ਹੈ। ਦੇ ਗੁਣਾ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ, ਪਾਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਵਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਭਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਹਨ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜੰਜੀਰ ਹਨ, ਸੰਗਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗਣ ਯਾਰੇ ਮਾਨਸੈ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਹੈ ਕੋਈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਢੱਕ ਲਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਮੁਖ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹਨ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਏ ਕਠਨ ਦੂਤ ਜਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ। ਅਮਲ ਸਿਰਾਨੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਗੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ,
ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਭੰਗਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 50,000 ਕਾਫੀ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਮੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਨਜਾਇਜ਼, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਾਣੀ ਪੀੜਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੀਏ ਛਡਾਏ, ਪਰਾਪੂਰ ਬਲੀ ਭਾਵਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ, ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋੜ ਬਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਪਾਹੇ ਏਤੇ ਜਾਹੇ ਵੀਸਰ ਨਾਨਕਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜੰਮਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਸੁੱਤੇ ਸੇਧੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਆਇਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸਨ ਬਸਨ ਸੰਗ ਲੀਨੇ ਔ ਬਚਨ ਕੀਨੇ, ਜਨਮ ਲੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਾਧ ਹੈ, ਇਹਾਂ ਆਏ ਦਾਤਾ ਬਿਸਰਾਏ ਦਾਸੀ ਲਪਟਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਪਟ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਸਾਖਤੀ, ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲ, ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ, ਦਿਲ ਦਰਬਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ, ਦਰਵੇਸੀ ਦਿਲ ਰਾਸ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ, ਲੇਖਾ ਕਰਤੇ ਪਾਸ।
ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇਗਾ ਨਾ, ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕੰਦੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ ਤੋਪੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿਤਵੀ ਆਹ। ਖੁੱਲਾ ਘਰ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਈ ਕੋਠੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਘਰ, ਔਰ 1-2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ, ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕੋਇਲ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੋਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇਹੋ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ। ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰੀ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬਗਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਅਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਚਿੱਟੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹਨ, ਵਿਖਾਵਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੇ ਪੰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ, ਅਮਰੂਦ ਤੋਂ ਸੰਤਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਸਿਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ? ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ, ਓਏ ਜੇ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਖੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ ਕਾਮਣਾ ਆਵੇਂ ਪੱਤ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ
ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਤਿਆਗੈ ਅੰਧਾ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿਉ ਘਾਲੇ ਧੰਦਾ, ਜੈਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖ ਸੂਆ ਬਿਗਸਾਨਾ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਮੂਆ ਲਪਟਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਫਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਆ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ, ਚੁੰਝ ਉਹਦੀ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਤਿੱਖੀ ਉਸ ਛਿੱਲੜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਪਟ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਠੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੱਕੇ ਨਾਰ ਭਰਾਈਆਂ ਲੁਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ, ਸੰਨੀ ਦੇਨ ਵਿਖਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਮਾਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ, ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਪਰਾਏ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਤਾ ਉਡਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਜਣ ਦੇਖ ਭੁਲਣ, ਤੋਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਗਣ ਹਨ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਸੀਤਲ ਛਾਇਆ ਗਹਿਰ ਫਲ ਪੰਖੀ ਕੇਲ ਕਰੰਤ। ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਫੁੱਟੇ। ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸੇ ਫਲ ਕਮ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੀ ਔਗਣ ਰੂਪੀ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੰਦੁਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ, ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਅੰਦਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਗੁਨਾਹ ਆਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਡੂਗਰ। ਡੂਗਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ। ਕਿਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੀਵੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ? ਅੰਦਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ। ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ, ਹਉ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨੇਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਲੰਘੇਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗੁਨਾਹ ਰੂਪੀ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਓ ਇਹਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਆਖੇਗਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਮ ਅੰਦੁਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਪਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਬ ਵੰਜਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹੱਬ ਕਿਜ ਤਿਆਗੀ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਉਡਾਵੇ ਡਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕੇ ਸਾਧਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦੁਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂਗਰ ਵਾਟ ਬਹੁਤ ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਨੇਤਰ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਖਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੀਏ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨਾ ਆਈਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਦਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਚੋੜ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ। ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਯਾਦ ਕਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਫੇਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੀਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੁਖੇਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਜਿਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।